الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں پہ حاضر ہیں اور اس ناچیز کو بڑی جستجو کے بعد، بہت ہی انتظار کے بعد یہاں پہ موقع ملا ہے۔ اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پرچی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ دو صاحب کل پرچی دکھا رہے تھے، ایک 5000 کی پرچی اور ایک 1000 کی پرچی، اور مجھے ابھی سے پرچی سے ڈر لگنے لگ رہا ہے کہ کہیں میری بھی پرچی نہ کٹ جائے۔ آج میں کرب و اضطراب میں ہوں، میری آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر وہ نورانی چہرہ افق کے کس سمت جا کر چھپ گیا، آخر اسے کیا ہو گیا؟ یہ وہی نورانی چہرہ تھا جسے کبھی نہر کے کنارے پہ کھڑے دیکھتا، تو کبھی تالاب کے منڈیر پہ، تو کبھی مسجد کے صف اول میں، تو کبھی مجلس کے فرش پر۔ میں کئی بار چلمن سے جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ کئی سالوں سے میری منتظر آنکھیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ کئی سالوں سے ان کی یادوں کو سمیٹے ہوئے ان کے فراق کے غم میں چل بھن رہا ہوں۔ ان کی یادوں کے تانے بانے اور ان کی شفقت اور والد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کی گہری محبت اور بھائی چارے کا رشتہ اور آپسی اتحاد و اتفاق، ان سب کو کیسے بھول جاؤں؟ خلوت و جلوت سے لے کر لحد کے آخری سفر تک مجھے ایک ایک باتیں آج یاد آ رہی ہیں۔ کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو۔ آج مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ حاجی ابو حضرت مولا اسلام صاحب، سابق صدر مجلس تحفظ ختم نبوت اور نائب سابق صدر دارالعلوم نور اسلام جلپا پور ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میرے لیے وہ گھڑی کسی قیامت سے کم نہیں تھی جب قطر میں 2016 میں کسی نے آپ کی رحلت کی خبر دی تھی، اور یہ خبر سن کر اس وقت یقین نہیں آیا، لیکن آج مجھے یقین کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف ان کی یادیں، ان کی فکر اور ان کا نقش پا کیا خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ سامنے آتے بھی نہیں، صاف کھلتے بھی نہیں، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکا میرے لیے 400۔ حاجی ابو ملک نیپال کے ان سابقین اولین علماء میں سے ہیں جس وقت ملک نیپال میں علماء کرام کی بڑی کمی تھی۔ حاجی ابو گلشن اسلام کے مہکتے ہوئے پھولوں میں سے ہیں اور دارالعلوم کے اس پھل کے پہلے کھیت میں سے ہیں جس سے سرزمین نیپال صدیوں سے لو لگائی بیٹھی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دینی فتاوی کے لیے ہند کا رخ کیا جاتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ملک نیپال میں مسلمان شرک و بدعات کے نت نئے خرافات سے ناواقف تھے، اور میلاد اور قرآن خوانی اور اس طرح کی رسم میں اور عقیقہ کی جگہ لوگ مسلمانی میں بھوج کیا کرتے تھے۔ مسلمان دینی تعلیم سے کافی دور تھے۔ ایسے حالات میں حاجی ابو نے اپنے علمی سفر کا آغاز بکرم پور کے مکتب سے ہوتے ہوئے دارالعلوم نور اسلام جلپا پور اور ندوۃ العلماء، پھر مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ سے علم کا وہ جام پیا جس کی علم کی خوشبو ہند اور نیپال کے مختلف خطے سے ہوتے ہوئے دنیا کے مختلف حلقوں میں اس کی رمق محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، آج ان کی آنکھیں نم ہیں اور آپ کو سب یاد کر رہے ہیں۔ آج سبوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور صفِ ماتم پسرا ہوا ہے آپ کے اس علم نبوی کی بدولت جسے آپ نے سینہ بسینہ اتارا تھا۔ آج ہر نوری ندوی کے ذریعے اس کی روشنی پہنچ رہی ہے۔ حاجی ابو ختم رسول اور نامور رسالت کے علم بردار اور فدائین میں سے تھے۔ آپ ایک عبقری شخصیت کے ساتھ اللہ نے آپ کو علمی جامعیت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کو متداول اسلامی علوم پر بڑی دستکار تھی۔ کسی بھی علمی موضوع پر آپ بڑی بصیرت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ شروع سے ہی ایک ذہین اور لگنشیل طالب علموں میں سے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے علم کے جام کو بھر بھر کے اپنے سینے میں اتارا۔ آپ دارالعلوم کے ناز استاد اور فن حدیث اور تفسیر اور فقہ کے ماہر استاد تھے۔ آپ کا انداز بیاں بالکل نرم اور درمیانہ تھا۔ راقم نے بھی تفسیر قرآن اور ہدایہ ان سے پڑھنے کا موقع ملا۔ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ آپ ایسے بیان کرتے تھے جیسے آپ نے اس کے معنی اور مطلب کو سہل اور آسان لفظوں میں
सीने में उतार दिया हो। आप एक कमगो और नर्म तबीयत के मालिक थे, क्लास में कभी गुस्सा और सख्ती नहीं करते। आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप कभी मुस्कुराते भी हैं कि नहीं। आपके चेहरे से कभी ऐसा लगता कि आप तफरीह भी करते हैं कि नहीं। लेकिन कभी कभार जब क्लास में 40 या 45 मिनट का वक्त गुजर जाता और आपको ऐसा महसूस होता कि ये सबक जो है इन लोगों पे शायद गुजर रहा है, तो आप जब अचानक घंटी लग जाती तो आप कहते लो किसी तरीके से तुम लोगों की जान छूटी, लो किसी तरीके से तुम लोगों की जान छूटी। ये बहुत ही अच्छा अंदाज होता। आज एक एक बातें हमें याद आ रही है। आप अलैहिर्रहमा एक उम्दा आफरी और तारीख साज शख्सियत थे। आप बैक वक्त रूहानी पेशवा, दिलसोज मुरब्बी, काबिल रश्क, ख़त्म नबूवत के दाई थे। आप सियासी या नीम सियासी किसी मामले में न पड़ते थे और न ही इस किस्म के जलसों में शरीक होते थे। आप हमेशा ओहदा, सदारत, नामो नमूद के हंगामों से अपने आप को दूर रखा, लेकिन जब नामूसे रिसालत की बात आती आप तड़प उठते और उन प्रोग्रामों में अलालत के बावजूद हिस्सा लेते और फितने कादियानियत को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते। जब फितने कादियानियत ने सर उभारा और मुल्क नेपाल के कुछ फितने इससे मुतासिर हुए तो तमाम उलमाओं ने दारुल उलूम इस्लाम जलपापुर में सर जोड़ कर यह फैसला किया कि इस फितने को जड़ से उखाड़ना है। फिर दारुल उलूम इस्लाम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बुनियाद रखी गई और आप उसके फ़ाआल सदर मुकर्रर हुए। हज़रत इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह व वालिद मोहतरम हाजी अब्बू जिसे हम कहते हैं, वो वालिद मोहतरम के बेहतरीन रफ़ीक और भाई थे। उन दोनों हजरात की रफ़ाकत की दास्तान रूफ़ के सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, दोनों हजरात की तालीम मुतअद्दिद मदरसे में एक ही साथ, दोनों का घर एक ही साथ, और फिर दोनों महाजिर होकर के जलपापुर तशरीफ लाए। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, दोनों के एक ही खित्ते में ज़मीन, तालाब एक दूसरे से मुत्तसिल, दोनों एक ही इदारे में दर्स व तदरीस का काम, दोनों की रहनत भी रमज़ानुल मुबारक जैसे मुबारक महीने में, दोनों की कब्र भी एक दूसरे के बगल में। ये वो मोहब्बत की दास्तान है जिसकी खुलूस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श इलाही पर कबूल कर लिया। सदियाँ बीत जाती है, ये वो रफ़ाकत की कहानी जिसे एक पड़ोसी के लिए कलम बंद करना कितना दुश्वार होता है। अहलुल बैती अदरा बिमा फी, घर वाले जानते हैं कि घर में क्या है। आपके जिस्म में जब तक ताकत थी, जब तक आप चल फिर सकते थे, जब तक आप साहिब फिराश नहीं थे, दारुल में दर्स व तदरीस का काम करते रहे और ख़त्म नबूवत के लिए अपने आप को हमेशा हाजिर रखा। क्योंकि हमारे सामने एक पर्ची आ गई है, क्योंकि मैं बहुत कुछ को छोड़ रहा हूँ जिसमें बहुत सारी बातें थी और आपने भी बहुत सारे क़ारीन से ये हज़रत के बहुत सारे मक़ालात आप सुने होंगे। मैं सिर्फ उस बात पे उस शेर की तरफ जाता हूँ जिस शेर के लिए अल्लामा इकबाल ने मोमिन की जो सिफ़ात बयान की है, उस शेर को पढ़ करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। अल्लामा इकबाल ने मोमिन की निशानी को बयान करते हुए इसके शान में चंद अशार कहे हैं। हर लहजाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, क़हारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हमसाए जिब्रील अमी बंदे खाकी है, उसका न शमन न बुखारा न बदख्शा। ये राज किसी को मालूम नहीं कि ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। हाजी अब्बू हमारे पीछे वो सरमाया छोड़ गए हैं जिसने आपकी ऐसी खिदमत की है, वो सत औलाद की शक्ल में वो सदक़े जारिया छोड़ गए हैं और ऐसे फरमा बरदार बेटे छोड़ गए हैं जिसकी तारीख के सफ़ात हमेशा याद रखेंगे। हमारे भाई मौला अब्दुल कदीर साहब और अब्दुल हसीब भाई और हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्ताद हाफिज़ अब्दुल कबीर साहब, वो सरमाया है जिसने वालिदैन की फर्माबरदारी में रत्ती बराबर भी कमी नहीं की होगी। और उन लोगों ने तरबियत, हाजी अब्बू ने ऐसी तरबियत दी है कि जो मिसाल है, और उसका नतीजा है हमारे बड़े भाई अपने छोटे भाई को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। एक तरफ छोटे भाई की मोहब्बत तो दूसरी तरफ वालिद मरहूम की शफ़क़त, सब कुछ अपने भाई के लिए कुर्बान कर दिया। वो दर्स था जिसे हाजी अब्बू ने अपने औलाद को दिया और वो सिखाया, और हम लोगों को भी दर्स देकर गए कि
ऐसी मोहब्बत की दास्तान में ज़माना लग जाता है और वो सबक दे करके गए और इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं और हम लोगों की आपस में मोहब्बत भाईचारा उसी तरीके से कायम है। न दो गम खुदा के लिए शाद करके कहाँ चल दिए हमको बर्बाद करके, मेरे जाने के बाद जो तुम देख लेना बहुत रोओगे तुम हमें याद करके। ज़िंदगी ऐसी जियो के दूसरों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग दुआ करें अल्लाह तबारक तआला दोनों मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।